નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું ધ્વની। નજર કરીએ અત્યાર સુધીના સમાચાર પર। રાજ્યમાં કોરોના વાયરસના કેસમાં વધારો યથાવત રહ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના 799 નવા કેસ નોંધાયા છે। આ સાથે જ રાજ્યમાં કુલ 2,44,258 કેસ થયા છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં કોવિડ-19ના કારણે 7 દર્દીના મોત થયા છે। આ સાથે જ મોતનો કુલ આંક 4,302 થઈ ગયો છે, જ્યારે 834 દર્દી સાજા થઈ અને ઘરે પરત ફર્યા છે। આમ અત્યાર સુધીમાં કુલ 2,29,987 દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે। રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અમદાવાદ શહેરમાં 164 કેસ નોંધાયા છે, તેમજ સુરત શહેરમાં 147 કેસ નોંધાયા છે। દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં સરકાર અને 40 ખેડૂત સંગઠનો સાથે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખેડૂતોએ રજૂ કરેલા 4 મુદ્દામાંથી 2 મુદ્દાનો સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે। સરકાર તરફથી કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરને રેલ મંત્રી પિયુષ ગોયલે આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો। બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સરકારને ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે 4માંથી 2 મુદ્દાઓ પર સહમતિ સધાઈ છે, જ્યારે 2 મુદ્દાનો ઉકેલ આવ્યો નથી। માટે હવે આગામી બેઠક માટે 4 જાન્યુઆરીથી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે। બેઠક બાદ કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે જણાવ્યું કે પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલા અધ્યાદેશમાંથી ખેડૂતોને બાદ કરવા અને નવા વીજળી કાયદામાં પણ ખેડૂતોને રાહત આપવાના 2 મુદ્દાઓ પર ખેડૂતો સાથે સહમતિ થઈ છે। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं। પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે સરહદ પર ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે સમાચાર એજન્સી ANIને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું હતું, જેમાં રાજનાથસિંહે ચીન અને પાકિસ્તાનને કડક સંદેશો આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે સેના સરહદ પર જઈને કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે। આ સાથે તેમણે કહ્યું કે ચીન સાથે LOC પર ચાલી રહેલા ગતિરોધનું વાતચીતથી પણ કોઈ સાર્થક સમાધાન નીકળ્યું નથી અને યથાસ્થિતિ જળવાઈ રહેલી છે। જ્યારે બીજી બાજુ કૃષિ આંદોલન પર રક્ષામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર બધા જ મુદ્દા પર વાત કરવા અને સુધાર કરવા તૈયાર છે। भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है। भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है।
किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि इस देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिएगा तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर व्यवस्था मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। 31 ડિસેમ્બરને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહી ગયા છે, ત્યારે 2020ને બાય બાય કરવા અને 2021ને વેલકમ કરવા શરાબના શોખીનો દ્વારા 31 ડિસેમ્બરે શરાબની પાર્ટીઓ યોજાતી હોય છે। ત્યારે ગાંધીના ગુજરાતમાં પણ યોજાતી શરાબની પાર્ટીઓ અને પોલીસની ડોઝ વધતા બોટલ દીઠ ₹200ના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે। ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ પીવાય નહીં કે દારૂ વેચાય નહીં તેના હેતુસર દારૂબંધીનો કાયદો અમલમાં મૂક્યો છે, પણ કાયદો માત્ર કાગળ પર જ રહી ગયો છે। વાત કરીએ વડોદરાની તો વડોદરામાં પણ દેશી હોય કે વિદેશી દારૂ તો મળી જ રહે છે। જ્યાં હાલમાં વિદેશી શરાબના ભાવની વાત કરીએ तो ब्रांड रॉयल चैलेंज ની વાત કરીએ તેના જૂના ભાવની જો આપને વાત કરું તો ₹800 હતો અને જે ભાવ વધીને 31 ડિસેમ્બરના ભાવની વાત કરીએ તો આ ભાવ ₹200 વધીને ₹1000નો થયો છે। રોયલ સ્ટીક જૂનો ભાવ ₹800 જ્યારે ડિસેમ્બરનો ભાવ ₹1000। એપિસોડ વિસ્કીની વાત કરીએ તો ₹600 જૂનો ભાવ હતો, જે વધીને 31 ડિસેમ્બરના રોજના ભાવની વાત કરીએ તો આ ભાવ ₹800 સુધી પહોંચ્યો છે। બ્લેન્ડર વિસ્કીની વાત કરીએ તો ₹1500થી વધીને ₹1600 ભાવ નોંધાયો છે, જ્યારે સિગ્નેચર વિસ્કીમાં ₹1500 જે જૂનો ભાવ હતો તે વધીને ₹1800 થયો છે। રેડ લેબલ વિસ્કીમાં ₹3500 હતા, જે વધીને ₹3600 થઈ ગયા છે। તો બ્લેક ડોગ વિસ્કીની વાત કરીએ તો ₹3000થી વધીને આ ભાવ ₹500 વધ્યો અને હવે નવો ભાવ ₹3500 થયો।
ના ભાવે મળે છે, જ્યારે ટેટ્રા પેકમાં મળતો મધ્યપ્રદેશની બનાવટનો વિદેશી શરાબની કિંમત 150 છે, જ્યારે કોટરીઓ 200 રૂપિયા તેમજ લીટરના જગનો ભાવ 1200 થી 1500 ચાલે છે। જ્યારે બિયરની વાત કરીએ તો બિયરના ટીન 250ના ભાવે મળે છે, જ્યારે બિયરની બોટલ હાલ વડોદરામાં નથી મળતી। આ તો ભાવ થયા સામાન્ય દિવસના। હવે જ્યારે 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે દરેક શરાબની કિંમતમાં 200 રૂપિયાનો વધારો થયો છે। 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી પૂર્વે વડોદરા શહેરમાં વિજિલન્સની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જે દરોડાને લઈને વડોદરા શહેર પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ છે। વિજિલન્સની રેડ દરમિયાન પાણીગેટ પોલીસ મથકની હદમાંથી વિદેશી શરાબનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને બિનસત્તાવાર રીતે મળતી માહિતી મુજબ પાણીગેટ પોલીસ મથકની હદમાં ચાલતા તમામ વિદેશી શરાબના ધંધા સંચાલકોને ધંધો નહીં કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, તેમજ ભ્રષ્ટ પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા વિદેશી શરાબને લઈને જે લાઇન કરનાર મોટા બુટલેગરો છે તેમને 31 ડિસેમ્બર સુધી લાઇન નહીં કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, અને શરાબનો વેપલો કરનારા નાના બુટલેગરોને 30 તારીખથી ધંધો બંધ રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, જેનું એક કારણ એવું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે વધુ એક વખત વડોદરા શહેરમાં વિજિલન્સની ટીમ ધામા નાખે છે। તેમ છતાં હજી વડોદરા શહેરમાં 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીએ નફો રળી લેવાના ઈરાદે બુટલેગરો દ્વારા શરાબનું વેચાણ શરૂ થઈ રહ્યું છે। રાજ્યમાં કોરોનાની વેક્સિનને લઈને તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે રાજકોટના મોરબી જિલ્લામાં કોરોના વેક્સિન આપવા માટે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, અને વેક્સિન માટે આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા ચાલતો સર્વે પણ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યો છે। વેક્સિનને લઈને આરોગ્ય વિભાગની 900 ટીમો દ્વારા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સર્વે કરાયો હતો। સર્વે અનુસાર 50 વર્ષથી ઉપરના 20,923 લોકો અને 50 વર્ષથી નીચેનામાં 6,768 જેવા લોકો ગંભીર રોગોથી પીડિત હોવાનું જાહેર થયું છે। તો આ બાબતે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું કે જિલ્લામાં વેક્સિન રાખવા માટે 42 જેટલા ફ્રીજની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેમજ વેક્સિન સપ્લાય થશે તે જગ્યા પર 5 ફ્રીજ અને 3 ડીપ ફ્રીજ રાખવામાં આવ્યા છે। આપ જાણો છો કે ટૂંક સમયમાં કોરોનાને નાથવા માટે સરકારના અથાગ પ્રયત્નોથી કોરોના વેક્સિન આપણે ઉપલબ્ધ થવાનું છે। સમગ્ર દેશની અંદર અત્યારે એના માટે ખૂબ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, તેવી જ રીતે આપણા ગુજરાતમાં પણ કાર્યવાહી ચાલુ રહી છે। તો જે રસી આપવાની છે તેની તાલીમ, એ તાલીમ પણ આપણે જિલ્લા કક્ષાએ, તાલુકા લેવલે અને છેવાડાના કર્મચારી સુધી પણ આપણે આપી છે। તે ઉપરાંત વેક્સિનેટરોને પણ આપણે તાલીમ આપી છે। લોકો સુધી માહિતી પહોંચાડવાની કામગીરી પણ આપણને, તો અમે ફ્રી ઓફ સર્વિસ પણ અમે આપીશું, એમ પ્રજાનો પણ સહકાર આપણને સાંપડી રહ્યો છે। ત્યારે મોરબી એક રીતે જોવા જઈએ તો ખૂબ સજ્જ થઈ ગયું છે, અને આપણે ટૂંક સમયમાં આ મહામારીને આપણે ઘટાડવા માટે, નાથવા માટેના અથાગ પ્રયત્નો જે આપણે કર્યા છે તેની પરિપૂર્ણતા ટૂંક સમયમાં દેખાશે। આ રીતે કોરોના વેક્સિન આપવા માટે હાલ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે। કોરોના વેક્સિન માટે 48,000 ઇન્જેક્શન સિરિંજ આવી ગઈ છે। જેમ જરૂર પડશે એમ બીજા ઇન્જેક્શનો આવશે, અને આમ જે રીતે આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓનો ધમધમાટ થઈ રહ્યો છે તે જોતા આગામી ટૂંક સમયમાં કોરોના વેક્સિન આપવાનું શરૂ થાય તેવી પણ ધારણા છે। કચ્છના પાટનગર ભુજ શહેરમાં નગરપાલિકાની નિષ્ક્રિયતાના કારણે સમસ્યાઓ અપાર છે, પછી તે વાત પાણીની હોય, ગટરની હોય કે રોડ રસ્તાની કેમ ના હોય, દરેક રીતે ભુજની પ્રજાના હાલ બેહાલ છે। તો આ બાજુ સરકાર મોટી જાહેરાતો તો કરે છે, પણ પ્રજા અત્યારે મોંઘવારી, લોકડાઉન અને ગટરના પાણીથી બેહાલ છે। ત્યારે આવો જોઈએ ખાસ અહેવાલ। ભુજ નગરપાલિકાની બોડીને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, તેમ છતાં લોકોના પ્રશ્નો હજી ઉકેલાયા નથી। ભુજના દરેક વોર્ડમાં રહેવાસીઓ સમસ્યાઓથી ત્રસ્ત છે, ત્યારે શહેરના વોર્ડ નંબર 11માં આવેલ સિદ્ધિવિનાયક નગરના રહેવાસીઓ પણ વિવિધ પાયાની સુવિધાઓ ઝંકે છે। સ્થાનિકોનું કહેવું છે તેમના વિસ્તારમાં 2008માં પ્લોટ ફાળવાયા હતા, અને આજે હજી પણ કોઈ પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી।
શિયાળામાં પણ પાણીની સમસ્યા ઉદ્ભવતા આ વિસ્તારની બહેનો તંત્ર સામે રોષ ઠાલવતી જોવા મળી રહી છે. મારો મેઇન પ્રશ્ન તો કોલોનીની અંદર જે કોમન પ્લોટ આવેલો છે ત્યાં દર વખતે વરસાદી પાણી ભરાય છે, ડેન્ગ્યુ જેવા મચ્છરો ત્યાં પેદા થાય છે અને ગંભીર બીમારી થવાના પણ ચાન્સ છે. સાથે એક જે મેઇન રોડ અમારો જે કોલોનીનો મેઇન રોડ છે, મેઇન રોડ મંજૂર થઈ ગયો હોવા છતાં પણ આંતરિક વાદ વિખવાદોના કારણે, હું એવું કહી શકું કે આંતરિક વાદ વિખવાદોના કારણે મંજૂર થઈ ગયેલો રોડ પણ જો ન બનાવતું હોય તંત્ર તો અમારે ક્યાં જવું? ટેલિફોનિક પણ ફોન કરેલા છે અને જે તે વખતે સીઓ સાહેબને પણ ફોન કર્યો હતો અને અમે લોકો કોલોનીના બધા સભ્યો રૂબરૂ મળવા પણ ગયેલા છીએ. બસ આગામી દિવસોની અંદર ભુજ નગરપાલિકાની જો ચૂંટણી આવી રહી છે તો અમારા સિદ્ધિવિનાયકના રહેવાસીઓનો વિચાર છે કે અમે મતદાનનો બહિષ્કાર કરીએ. તકલીફ એ છે કે પાણીનું વિતરણ પણ ખૂબ અનિયમિત હોય છે અને ગટરનું અને પાણીનું અમને સગવડ કરી દેવામાં આવી પણ પાણી ખૂબ અનિયમિત છે અને રોડનું કામ પણ ઘણા ટાઈમથી પાછું અમને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ ગઈ છે. તો ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ ગઈ હોય તો અમારી એક જ વિનંતી છે કે અમારું કોલોનીનું જે કામ છે તમે લોકો અત્યારે જોઈ શકો છો કે કેટલી હદે અમારું આ જે પ્રાંગણ કહેવાય જે કોમન પ્લોટ છે એમાં એટલી ગંદકી છે, બાવળિયા એટલા છે, છતાંય પણ તંત્રના પેટનું જો પાણી ન હાલતું હોય તો અમારી અત્રે મહિલા મંડળની અને અમારા પ્રમુખશ્રી તરફથી એક જ રજૂઆત છે કે તંત્ર ધ્યાન દોરે. અનેકવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ પણ સત્તાધીશ કે નેતાઓ પાસે તેઓના પ્રશ્નો સાંભળવાનો સમય નથી. ત્યારે સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જો આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે નહીં તો તેની અસર આવનાર ચૂંટણીમાં જોવા મળશે. એટલું જ નહીં, જરૂર પડશે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન પણ કરાશે. પરેશ રાજગોર, કચ્છ. રાજસ્થાનના હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં સોમવારે એક જ રાત્રિમાં લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો 2 ડિગ્રી ગગડી મંગળવારે -4 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો હતો. સર્વત્ર બરફની ચાદર છવાઈ જવા પામી હતી. હાડ થીજવતી ઠંડીના પગલે પર્યટકો ઠૂઠવાયા હતા. રાજસ્થાનના હિલ સ્ટેશનમાં માઉન્ટ આબુમાં સોમવારે રાત્રે -4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા શીતલહેર પ્રસરી જવા પામી હતી. ગાંધીનગર વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ રજૂઆત કરી હતી. રાજ્ય ચૂંટણી પંચમાં પરેશ ધાનાણીએ રજૂઆત કરી હતી. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં કમી થયેલા નામો બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. નવી મતદાર યાદી બાબતે પણ રાજ્ય ચૂંટણી પંચને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં આવનારી ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ બધી જ ડ્યુ છે ત્યારે એક જ જાહેરનામાથી જાહેર કરવામાં આવે, એક જ તારીખે ચૂંટણીઓ યોજવામાં આવે અને એક જ તારીખે એના પરિણામોની ઘોષણા થાય એવી અમે માગણી કરી છે. સાથે જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં નવા વોર્ડ સીમાંકન થયા છે ત્યારે સીમાંકનની ક્ષતિઓ અને બેઠકોના રોટેશનની અંદર જે નિયત ધોરણોનું પાલન કરવામાં ઉણપ છે એ દૂર કરવા માટે ચૂંટણી પંચ ત્વરિત યોગ્ય નિર્ણય કરે. ચૂંટણી ટાણે ક્યાંક વિપક્ષના મતને રોકવા માટે ચૂંટણી યાદીઓમાં સ્થાનિક સ્તરે મતદારોના નામ કમી કરવાની ભૂતકાળમાં જે ફરિયાદો ઉઠી છે એના કાયમી નિવારણ માટે મતદાન કરનારો વ્યક્તિ જો એનું મતદાર યાદીમાં નામ ડિલીટ થયું હોય તો મતદાન અધિકારી એવી એને રિસિપ્ટ આપે તો આવતા દિવસોમાં કાયદાકીય કાર્યવાહીઓ થઈ શકે. એને પણ અમે ભારપૂર્વક માગણી કરી છે. સાથે જ રાજકીય પક્ષના કાર્યકર્તાઓ, પોલિંગ એજન્ટ, રિલીવર એના માટે થઈને પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટી અને વિવિધ પ્રકારના જે આધાર પુરાવાઓ માંગવામાં આવે છે એનો સ્થાનિક સ્તરે દુરુપયોગ કરી અને વિપક્ષના અવાજને ચૂંટણીનો હિસ્સો બનતો રોકવામાં આવે છે. તો આ અંગે પણ એક પારદર્શકતા આવે એ માટે અમે ચૂંટણી પંચને માગણી કરી.